नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करुच्ची आपण को पुणी थे। दर्शक बंधु, द्वारिका एमती एक धार्मिक प्राचीन नगर थिला जोटी भगवान श्रीकृष्ण स्वयं निजे वास करते। हिंदू धर्म में द्वारिका को सप्तम प्राचीन नगर ठारू सबुठारू प्रथम नगर बोली कह जाउतला। बाकी 6 नगर मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम एवं अयोध्या थिला। किछि लोक माने द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्थक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतद्वीप एवं बाणी दुर्गा नाम भी जानी थांती। यही सहरर चारिपटे बहुत बड़ एवं लंबा कांथ रही जोटी केतेक दुआर थिला। केतेक द्वार दे सहर रही नगर नाम द्वारिका रखागला। किंतु एटी प्रश्न उठुची कि श्रीकृष्ण मृत्यु पर अचानक एमिति कौन होइतिला, ये पूरा नगर जलमग्न हो गला। दर्शक बंधु, आज भिडियो रे आपण को कहबो कि प्रकृत में केबे काहेकि आउ केमिति बुड़ीथिला श्रीकृष्ण नगर द्वारिका। दर्शक बंधु, द्वारिका नगरी को श्रीकृष्ण कर्मभूमि बोली कह जाए। महाभारत रे वर्णना करा जायतिबा कथा अनुसार श्रीकृष्ण जेतेबेले कंसर वध करथिले तेबे सेही समय रे जरासंध श्रीकृष्ण एवं यदुवंशर नाम निशान मिटेबा शपथ नैथिले। आ मौका मिलवा क्षणी जरासंध मथुरा एवं यदुवंश उपरे बार बार आक्रमण करने को लगी। धीरे धीरे जरासंधर अत्याचार बढ़ा लगिला। शेष यदुवंशी मानकर सुरक्षा पाई श्रीकृष्ण मथुरा को छाड़िया निर्णय नेले। मथुरा बाहरी जावा परे भगवान श्रीकृष्ण गोटे एमिति नगर स्थापना कले जी कि बहुत विशाल एवं मजबूत थिला। यही नगर नाम थिला द्वारिका नगरी। कहते कि भगवान कृष्ण निजर कुलबंधु मान सहित द्वारिकार आराम रहा लगिले। समय धीरे धीरे बीतवा लगिला। 36 वर्ष पर्यंत राज करने पर एवं श्रीकृष्ण मृत्यु पर द्वारिका नगरी समुद्र में बुड़ी जाइतिला। दर्शक बंधु, पौराणिक ग्रंथ अनुसार द्वारिका समुद्र बुड़बार उल्लेख सह जोड़ी होइतिबा आउ दुईटी कथार विवरण मिलता है। प्रथमटी है माता गांधारी द्वारा श्रीकृष्ण को दि जाइतिबा अभिशाप, आउ द्वितीयटी है ऋषि मानक द्वारा श्रीकृष्ण पुत्र सांब को दि जाइतिबा अभिशाप। कथा अनुसार महाभारत युद्ध में कौरव उपर विजय प्राप्त कर सारिबा परे जेबे युधिष्ठिर हस्तिनापुर राजमहल रे राजतिलक होउतला, सेही समय कौरवों माता गांधारी निजर 100 पुत्रर वध पाई एवं महाभारतर युद्ध पाई श्रीकृष्ण को दोषी हेबार कारणरू अभिशाप देइथिले कि जो भली भाव में कौरव मानकर वंश नाश होइछि ठीक सेही भली भाव में यदुवंशर भी नाश हेबो। जेबे कि द्वितीय कथा अनुसार महाभारत युद्धर 36 वर्ष पर द्वारिकार विभिन्न प्रकार अमंगल घटिबा लगिथिला। तेणु गोटे दिन महर्षि विश्वामित्र, ऋषिगण एवं देवर्षि नारद समस्ते मिसी द्वारिका आसीथिले। सेठारे यादव कुलर नवजुवक माने सेमानकर मजाक उड़ाइथिले। सेथिपई सेमाने श्रीकृष्ण पुत्र सांब को स्त्री वेश ऋषि मानक पाखक नहीं आसिले आउ कहले कि यही स्त्री जनक गर्भवती रही। एबे आपण माने कहतु यही स्त्रीर गर्भरू कौन उत्पन्न हेबो। युवक मानकर एसबू कथा शुणा पर ऋषि माने ध्यान करने लगिले। आउ जेबे तांको जना पड़िला एमानक सामने जहाको एमाने स्त्री कहउछन्ती, गर्भवती कहउछन्ती, प्रकृत में से जने पुरुष बोली, तो ऋषि मानक बहुत राग लगिथिला। तापर ऋषि माने से युवक मानक कहले, तमे माने आमर अपमान करिछ, सेथिपई श्रीकृष्ण यही पुत्र गोटे लुहाखंड को जन्म देव, जो तमे माने समस्ते निज निजर कूल को संहार करिवो। सही मुसलर प्रभाव में केवल श्रीकृष्ण एवं बलराम ही बंची पारिबे। तापर एकथा सब श्रीकृष्ण जेतेबेले जानि पारले तो कहले एकथा अवश्य सत हेबो। मुनि ऋषि मानकर अभिशाप प्रभाव ता परदिन सांब गोटे लुहाखंड को जन्म देला। जेतेबेले एकथा राजा उग्रसेन को जना पड़िला तो से सही मुसल लुहाखंड को चोरी करी समुद्र में फोपाड़ी देइतिले। तापर राजा उग्रसेन एवं श्रीकृष्ण नगर में घोषणा करदेले कि आजिठारू केही भी निज घरे मदिरा प्रस्तुत करिबो नाही, आ जदि एमिति करिबा केही भी व्यक्ति धरा पड़िला तो सही व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जिवो। एही घोषणा शुणिबा परे द्वारिकावासी माने मदिरा तैयारी करिवे नाही बोली निष्पत्ति नेले। किंतु या परे भी द्वारिका बहुत अघटन घटिबाकू लागिथिला। प्रतिदिन झड़ वर्षा हबाकू लागिला। मूषा माने एते मात्रा रे बढ़ीगले जे मनीष मानक ठारू अधिक परिमाण में मूषा माने रास्तार जीवार देखा देले। से समय यदुवंशी मानकू
ପାପ କଲା ପରେ ବି ଲାଜ ଲାଗୁନଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଏମିତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ଦେଖିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ କି କୌରବଙ୍କ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମୟ ବି ଆସିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ କି ଏ ସମୟରେ ବୈଶାଖ ଯୋଗ ବନୁଛି, ଯେମିତିକି ମହାଭାରତ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ୟଦୁବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପରେ ସମସ୍ତ ରାଜବଂଶୀମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ରହିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାର୍ତ୍ତକୀ ଆବେଶରେ ଆସି କୃତବର୍ମାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିଥିଲେ। କୃତବର୍ମା ବି କିଛି ଏମିତି କଥା କହିଲେ ଯେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସାର୍ତ୍ତକୀଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ସେ କୃତବର୍ମାର ବଧ କରିଦେଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବଂଶର ସମସ୍ତେ ସାର୍ତ୍ତକୀଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରିନେଲେ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ସାର୍ତ୍ତକୀକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସାର୍ତ୍ତକୀ ଆଉ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କ ବଂଶ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ହେବା କାରଣରୁ ଏମାନେ ସେହି ବଂଶକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ନିଜର ପୁତ୍ର ଏବଂ ସାର୍ତ୍ତକୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଛି ଘାସ ହାତରେ ଉପାଡ଼ି ଆଣିଲେ ଆଉ ହାତକୁ ସେ ଘାସ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଅଚାନକ ବଜ୍ର ସମାନ ଲୁହାର ଗୋଟେ ମୂଷଳ ବନିଗଲା। ଯିଏ କେହି ବି ସେଠି ସେ ଘାସକୁ ଉପାଡ଼ିଲା ତ ସିଏ ସବୁ ଭୟଙ୍କର ଲୁହାର ମୂଷଳ ବନି ଯାଉଥିଲା। ସେହି ମୂଷଳର ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାରରେ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମୂଷଳରେ ମାରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ୟଦୁବଂଶୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶାମ୍ବ, ଗୁରୁଦେଶ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଉ ଗଦର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ସାରଥୀ ଦାରୁକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ହସ୍ତିନାପୁର ଯାଅ ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ପୁରା ଘଟଣା କହି ଦ୍ୱାରିକାକୁ ନେଇ ଆସ। ଦାରୁକ ବି ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ କହି ଦ୍ୱାରିକା ପଳାଇଗଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରା ଘଟଣା ନିଜର ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ୟଦୁବଂଶୀମାନଙ୍କର ସଂହାର ହେବା କଥା ଜାଣିସାରିବା ପରେ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଅର୍ଜୁନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ବଳରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକଥା କହିସାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ବନକୁ ଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଳରାମ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବଳରାମ ଶେଷନାଗ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ବଳରାମ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିସାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ବନରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି କେତେ ସମୟ ବୁଲିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଗଲେ ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଶାପକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସଂଯମ ରଖିଲେ ଆଉ ମହାଯୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମାଧିରେ ଲୀନ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଜରା ନାମକ ଜଣେ ଶିକାରୀ ହରିଣକୁ ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ବନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଦୂରରୁ ହରିଣ ଯାଉଛି ଦେଖି ସେ ନିଜର ବାଣ ଚଲାଇଥିଲେ। ବାଣ ଚଲାଇ ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତାକୁ ନିଜ ଭୁଲ ଉପରେ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିକାରୀଟିକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଆଉ ପରମଧାମ ଚାଲିଗଲେ। ଏଠି ଦାରୁକ ହସ୍ତିନାପୁର ପହଞ୍ଚି ୟଦୁବଂଶୀ ସଂହାର ହେବାର ପୁରା ଘଟଣା ପାଣ୍ଡବକୁ କହିଥିଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ପାଣ୍ଡବକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ତୁରନ୍ତ ମାମୁଁ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରିକା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକା ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଣୀମାନେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲେ। ବସୁଦେବ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶକୁ ଶୁଣାଇ କରି କହିଲେ କି ଦ୍ୱାରିକା ବହୁ ଶୀଘ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସବୁ ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିଜନ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ପରେ ପୁରା ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ 2005, 2007ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀର ଅବଶେଷକୁ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ପୌରାଣିକ କଥାର ପ୍ରାମାଣିକତାକୁ ସତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛି। ପୁରା ନୌସେନା ଟିମ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଦ୍ୱାରିକାର ଦୁଆର ବି ମିଳିଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ,
ତାଙ୍କୁ ପୌରାଣିକ ସମୟର କିଛି ବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି 1528 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ରଖାଯାଇଛି। ଖୋଜିବା ବାଲାଙ୍କୁ ଯେବେ ଏହି ନଗର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଳିଲା ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ଇଏ 9000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସବୁ ବୋଲି ସେ ବିବେଚନା କଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସାଥିରେ ଏମିତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ପୌରାଣିକ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ ଆମରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୋସ୍ତ।